بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے، نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے قانونی عمل کا آغاز اگلے ہفتے سے شروع ہوگا۔ مسلم لیگ نون کا مشاورتی عمل مکمل ہو گیا ہے۔ نیا آرمی چیف کون ہوگا، نام کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ لندن میں مسلم لیگ نون کا مشاورتی عمل 3 دن جاری رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے 4 ملاقاتیں ہوئیں، جن میں نائب صدر مریم نواز، وزیر دفاع خواجہ آصف، ملک احمد خان بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے کہا کہ لانگ مارچ کے ساتھ آئین و قانون کے مطابق نمٹا جائے۔ آرمی چیف کی تقرری وزیر اعظم کا آئینی حق ہے، جس پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم وطن واپس پہنچ کر اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، اس حوالے سے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے مشاورت کا بھی آغاز جلد ہی کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وطن واپس روانگی عین وقت پر مؤخر کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نجی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے لندن سے لاہور روانہ ہونا تھا، تاہم ان کی واپس روانگی عین وقت پر مؤخر ہو گئی۔ وزیر اعظم کے قریبی ذرائع کے مطابق واپس روانگی خرابی صحت کی وجہ سے مؤخر کی گئی ہے۔ وزیر اعظم آج یا کل وطن واپسی کے لیے روانہ ہوں گے، تاہم اس سے قبل ان کا میڈیکل چیک اپ متوقع ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نواز شہباز ملاقات میں آرمی چیف کی تقرری کے فیصلے پر قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا کہ لندن میں ملاقاتوں کے دوران آرمی چیف کے سلسلے میں مشاورت ضرور ہوئی ہے۔ آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ آئینی عمل کے آغاز کے بعد مشاورت سے ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ جو بھی اہل ہو اسے نیا سپاہ سالار بننا چاہیے۔ لندن میں جاری تماشا اداروں کی مضبوطی کے لیے نہیں، امپورٹڈ حکمران ڈیل میں مصروف ہیں۔ مفرور شخص ملکی فیصلے کر رہا ہے، کیا یہ آرمی چیف کی تقرری میرٹ پر کریں گے؟ حقیقی آزادی کی تحریک خوف دور کرنے کے لیے شروع کی ہے، حملہ کر کے مجھے ڈرانے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان کا لانگ مارچ کے شرکاء سے ویڈیو لنک خطاب۔ یہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں، اور جو میری حقیقی آزادی کی تحریک ہے وہ یہ خوف توڑنا ہے قوم کا۔ یہ سوچا انہوں نے یہ تھا کہ جو گولیاں لگ گئی ہیں، میں بچ گیا ہوں تو اب میں ڈر جاؤں گا کہ میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں۔ بھیڑ بکریوں کی طرح اگر ہم رہیں گے، اللہ ایسے ہی رکھے گا۔ یہ جو مارچ ہے یہ ساروں کو اس لیے آپ نے شرکت کرنی ہے، یہ میرے لیے نہیں کرنی، یہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کرنی ہے۔ آپ کو اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ ہر قسم کی جو انہوں نے دھمکیوں کے بغیر قوم نکلتی آئی ہے، کبھی آپ نے یہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو خوف پھیلایا جا رہا ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے آپ نے۔ اور اللہ نے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ بچایا اس لیے ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میری ایک مشن ہے، مافیاز کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ جو ڈرامہ ساری قوم کی توہین ہو رہی ہے کہ مفرور ایک سزائے یافتہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے، وہ اس پوزیشن کا فیصلہ کر رہا ہے جو کہ اس ملک میں سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ایف آئی سی راولپنڈی میں اپنا میڈیکل چیک اپ کرایا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان سے رابطہ کر کے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے میڈیکل چیک اپ کے بعد آڈیو پیغام میں کہا وہ بالکل خیریت سے ہیں، چھوٹے موٹے چیک اپ اور پروسیجر کے لیے ہسپتال آیا تھا، ایک آدھ دن میں دوبارہ لوگوں کے درمیان ہوں گا، اسپتال میں رش کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوست احباب آپریشن تھیٹر میں میری تصویر دیکھ کر پریشان ہوئے، کافی عرصہ پہلے ہارٹ سرجری ہو چکی ہے، 2-3 سال بعد چیک اپ اور پروسیجر ضروری ہوتا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کی صحت کے حوالے سے قیاس سرائیوں میں کوئی صداقت نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی وزیر داخلہ سے رابطہ کر کے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جان کو خطرے کے پیش نظر لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا سے کمانڈوز زمان پاک پہنچ گئے ہیں۔ عمران خان کے گھر کی دیوار کے ساتھ سیکیورٹی کے پیش نظر ریت کے تھیلوں اور سیمنٹ کے بلاکس رکھ کر حفاظتی دیوار بنا دی گئی ہے۔ دوسری طرف زمان پاک کی داخلی اور خارجی راستوں پر بھی چیک پوسٹیں قائم کر کے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ سیکیورٹی کے لیے مزید کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ زمان پاک آنے جانے والوں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے خصوصی ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا سے پولیس کے 15 کمانڈوز بھی پہنچے ہیں۔
تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کہتے ہیں کہ عمران خان غیرت مند قوم کی امید ہے، دھمکیاں آتی رہیں، کپتان دلیری کے ساتھ کھڑا رہا، گولیاں برسائی گئی، ہم پیچھے نہ ہٹے، نہ جھکیں گے۔ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ کپتان نے اپنا وعدہ پورا کیا، دلیری کے ساتھ کھڑا رہا، دھمکیاں آتی رہیں۔ کپتان اپنی عوام سے محبت کرنے والا کپتان ہے۔ اس نے کہا نہ میں اپنی قوم سے دور بیٹھوں گا، نہ اپنے اور ان کے درمیان کوئی بلٹ پروف آنے دوں گا، میں کسی اور کے سامنے جھکوں گا، نہ میں اپنی قوم کو کسی اور کے سامنے جھکنے دوں گا۔ وعدہ پورا کیا کپتان نے کہ نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ عمران خان قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی تقریر میں واضح کہا، پولیس پنجاب حکومت کے تابع ہے، اس کے باوجود بے بس ہیں۔ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پھر ہمیں رول آف لا پر آنا ہوگا، سب کو قانون کے تابع کرنا ہوگا۔ وہ گجرات میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ عمران خان کا جو موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رول آف لا، کہ سب کو قانون کی نظر میں برابر ہونا چاہیے اور سب کو قانون کے تابع ہونا چاہیے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ حکومت ہماری ہے، پولیس تابع ہے پنجاب حکومت کے، لیکن اس کے باوجود بے بس ہے۔ کچھ لوگ قانون سے بالا ہیں اور یہ درست نہیں ہے۔ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پھر ہمیں رول آف لا کی اپلیکیشن جو ہے اس پہ ہمیں آگے آنا ہوگا اور سب کو قانون کے تابع کرنا ہوگا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ فائنل کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مارس ایسمس اور دھرما سینا آن فیلڈ امپائر ہوں گے۔ بھارت کے خلاف پاکستان اور بنگلہ دیش میچز میں متنازع نو بال سمیت فیصلوں سے تنقید کا نشانہ بننے والے جنوبی افریقی امپائر مارس ایسمس کو بھی اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ان کے علاوہ فائنل میں کرس گیفنی تھرڈ امپائر ہوں گے، پال رائل فورتھ امپائر ہوں گے، جبکہ رنجن مدھوگالے میچ ریفری کے فرائض سر انجام دیں گے۔ T20 ورلڈ کپ فائنل سے پہلے ٹورنامنٹ کے بہترین پلیئر کے لیے کھلاڑیوں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ فائنلسٹ ٹیموں پاکستان اور انگلینڈ کے دو کھلاڑی شامل ہیں، جبکہ وراٹ کوہلی اور سوریہ کمار یادو کو بھی جگہ مل گئی ہے۔ آئی سی سی نے پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کے لیے 9 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ ان میں وراٹ کوہلی، سوریہ کمار یادو، شاداب خان، شاہین شاہ آفریدی، سیم کیوران، انگلش کپتان جوس بٹلر، ایلیکس ہیلز، زمبابوے کے سکندر رضا اور سری لنکن ہاسارنگا شامل ہیں۔ فیڈرل سروس ٹریبیونل نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی معطلی کے خلاف 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سی سی پی او لاہور کے تبادلے سے متعلق 5 نومبر کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جاتا ہے۔ وفاقی حکومت نے قوانین کے برعکس سی سی پی او لاہور کو معطل کیا۔ معطلی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بھی برعکس ہے۔ تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا کہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی اپیل منظور کی جاتی ہے۔ برطانوی عدالت نے ڈیلی میل کے خلاف شہباز شریف کی حکم امتناع کی درخواست خارج کر دی ہے۔ جسٹس میتھیو نیکلن نے کیس کی سماعت کی۔ شہباز شریف کے وکلاء نے موقف اپنایا۔ ان کے موکل وزیر اعظم ہیں، مصروفیات کے باعث جواب نہیں دے پائے، انہیں مزید وقت دیا جائے۔ عدالت نے مزید وقت دینے سے انکار کر دیا۔ جسٹس میتھیو نیکلن نے کہا کہ ان کی عدالت میں وزیر اعظم اور عام آدمی برابر ہیں۔ عدالتی نوٹس کا جواب نہ دینے کی صورت میں شہباز شریف کو ڈیلی میل کے عدالتی اخراجات ادا کرنا ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ ڈیلی میل نے 1.5 سال ہیلے بہانوں سے کیس کو تاخیر کا شکار کیا۔ ہم اپنے کیس کو بیان کرنے کا مقدمہ جیت چکے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان درخواستوں پر مقدمے کی لاگت ادا کی جا رہی ہے۔ الزامات کی سماعت کے لیے جج نے آئندہ ماہ 13 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ان الزامات پر تفصیلی جواب 13 دسمبر 2022 تک جمع کرانا ہے۔ شہباز شریف کی جانب سے مقدمے میں مختصر جواب پہلے ہی جمع کرایا جا چکا ہے۔ مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ حتی کہ عزت کے مقدمے کا ٹرائل دسمبر 2023 میں ہوگا۔ ڈیلی میل عدالت میں اپنے الزامات کو تاحال ثابت نہیں کر سکا، اب اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔
सदर ममलकत आरिफ अलवी ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 24वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की कामयाब शुरका को असनाद से नवाजा। ISPR के मुताबिक 5 हफ्तों तक जारी रहने वाली वर्कशॉप में सेनेटर्स, अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों, ब्यूरोक्रेट्स, सफ़ीरों, मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान के साथ सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक वर्कशॉप का मकसद सिक्योरिटी अमूर को समझना और मुख्तलिफ पहलुओं बिलखुसूस कौमी सलामती और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगही पैदा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने वर्कशॉप के शुरका को कौमी सलामती से मुताल्लिक वर्कशॉप की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर में जराइम को हर सूरत कंट्रोल करने का हुक्म दे दिया। जराइम के खात्मे के लिए हार्ड पॉलिसिंग की हिदायत। वज़ीर आला ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। चौधरी परवेज़ में 8 नए थाने बनाने की भी मंजूरी दे दी है। लियाकत अली की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने ब्रीफिंग दी। लाहौर में 8 नए थाने बनाने की मंजूरी दी गई। जराइम को हर सूरत कंट्रोल करने का हुक्म देते हुए वज़ीर आला ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस की वजह से माजी में जराइम में नुमाया कमी आई। शाहबाज दौर में इसे गैर फाल करने से क्राइम बढ़ा और बदअमनी फैली। ट्रैफिक वार्डन और पेट्रोलिंग पुलिस ने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, मगर फिर दोनों को सियासी तासुब की भेंट चढ़ा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने डॉल्फिन पुलिस को रीवैम्प करके फाल और मुस्तनद फोर्स बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अच्छे पुलिस अफसरों को अवाम हमेशा याद रखते हैं। इजलास में फॉरेंसिक लैब का दायरा कार मुल्तान और रावलपिंडी तक बढ़ाने का फैसला किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही और मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा समेत दीगर ने इजलास में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि नाअहली और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से 9 करोड़ लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में असल मसला करप्शन और सूदी निज़ाम है। जिस मुल्क में सालाना 5000 अरब रुपए की करप्शन हो, वो कैसे तरक्की कर सकता है? 2 करोड़ बेतालीम बच्चों में से कितने बच्चों को आपने पढ़ाया? 85% पाकिस्तानी गंदा पानी पीता है, जिसकी वजह से हर 5वां पाकिस्तानी बीमार और डिप्रेशन का शिकार है। आपने कितना साफ पानी मुहैया किया? 79 मिलियन एकड़ जमीन अगर मौजूद है, आपने कितना जमीन ज़ेर काश लाया? ये नहीं बता सकते हैं। करप्शन को ख़त्म करना है। और फिर सूदी निज़ाम, ज़िया भाई, सूदी निज़ाम के होते हुए पाकिस्तान तबाह तो हो सकते है, तरक्की नहीं कर सकता है। अब रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहाँ का ज़मीनी पानी पीने के काबिल नहीं है। ये पानी सफाई सुथराई के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। इस हकीकत से आगाह होने के बावजूद कोई भी इदारा शहर की पानी की ज़रूरियात पूरी करने से कासिर है। तफसील मियां अंजुम की रिपोर्ट में। में किसी जगह पे भी एक बूंद पानी भी ज़मीन का पीने के काबिल नहीं है, बल्कि आप कह लें कि बर्तन या फर्श धोने के काबिल भी नहीं है। 35 लाख से ज्यादा आबादी वाला पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर पीने के साफ पानी को तरसने लगा। शहर के गिरदोनवा में तकरीबन 512 सनती यूनिट्स ने ज़ेरे ज़मीन पानी को नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया है। शहर में 80% अमराज की वजह पीने के पानी में मुज़र सेहत अज्जा, बारी धातों और हाइड्रोकार्बन्स हैं। मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से शहरियों में मुख्तलिफ वबाई और मूजी अमराज बढ़ रहे हैं। पानी के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। वायरल डिजीज़ बड़ी कॉमन है। हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ, एक्यूट हेपेटाइटिस के साथ, कंटेमिनेटेड वाटर है, जिसके साथ आए दिन पेशेंट्स को जो डाइसेंट्री लाइक, फूड पॉइजनिंग लाइक इस तरह की सिम्टम्स आती हैं। शहर में पीने के साफ पानी की फराहमी का जिम्मेदार महकमा वासा है, जो 40 साल पहले कायम हुआ। फैसलाबाद के शहरियों को यौमिया 110 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत है, लेकिन वासा की जानिब से सिर्फ 50 मिलियन गैलन यौमिया फराहम किया जा रहा है। वासा हुकाम के मुताबिक शहरियों को ज़रूरत के मुताबिक पानी की फराहमी के लिए फ्रांस और जापान के ताउन से मनसूबा जात पर काम जारी है। इस टाइम हमारा एक जायका के साथ तकरीबन वो 7 बिलियन उनकी ग्रांट रेट है, जिससे हम ईस्टर्न साइड को पानी देंगे। दूसरा हमारा फ्रांस के साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें तकरीबन 14 अरब रुपए फ्रांस हमें देगा और 81% 19% गवर्नमेंट पंजाब देगी, और इस तरह से ईस्टर्न साइड हमारी टोटल उनको पीने का साफ पानी मुहैया किया जाएगा।
शहरी महकमा वासा को माहाना बिल अदा करने के बावजूद मार्केट से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। बोर वाला पानी वो तो पीने के काबिल भी, नहाने के काबिल भी नहीं है, और जो टूटी का पानी सरकारी पानी है वो भी पानी साफ नहीं होता, पीने के काबिल तो है ही नहीं, नहा सकते हैं पी नहीं सकते। ये ज़मीन का जो पानी है वो बिल्कुल ख़राब है, वो जो वांसा का है वो भी ख़राब है। ये मजबूरन पानी लेकर 30 रुपए की कैन लेनी पड़ती है। नहरों से पानी भरने वाले शहरी सनतों के केमिकल ड्रम्स इस्तेमाल करते हैं जो पानी को मजीद जहरीला कर देते हैं। फैसलाबाद के शहरियों को पीने के साफ पानी पर सरमायाकारी घाटे का सौदा नहीं। हुकूमत इस इकदाम से न सिर्फ अस्पतालों पर बोझ कम कर सकती है बल्कि शहरियों को मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने से बचा सकती है। कैमरामैन जुबैर गुम्मन के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। बलूचिस्तान में रेलवे की पटरियां और स्टेशंस तकरीबन 130 साल कबल तामीर हुए। कोयटा के रेलवे स्टेशन पर तारीख को जिंदा रखने के लिए म्यूजियम भी मौजूद है। इस म्यूजियम की सैर करा रहे हैं कोयटा से अबरार अहमद। ब्रिटिश राज ने 1884 में बरसगीर में रेलवे लाइन इसलिए बिछानी शुरू की ताकि वो इसे ईरान और अफगानिस्तान तक पहुंचा सकें और राजशाही रूस को शिकस्त दे सकें। दो आलमी जंगों के बाद भी ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका, लेकिन बरसगीर को रेलवे का शानदार निजाम मिल गया। खतरनाक जंगलों और संगलाख पहाड़ों में रेल पटरी का जाल बिछाने का काम बगैर मशीनरी इंतहाई मुश्किल था। बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई 1534 किलोमीटर है, जबकि कोयटा का रेलवे स्टेशन सतह समंदर से 1676 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। बलूचिस्तान में रेलवे की तारीख को महफूज रखने और आवाम से रोशनास कराने के लिए कोयटा रेलवे स्टेशन पर म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ स्टेशनों का तारीखी विरसा रखा गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम है, फिर यहाँ पे जो ना जैसे ऑफिसर ट्रॉली पे सफ़र करते थे वो था, और हमारे सिग्नल सिस्टम कैसे चलते थे वो है। म्यूजियम में बरतानिया की प्रिंसेस लुइस मार्गरेट के जेर इस्तेमाल रहने वाली ट्रॉली, 1906 के दस्ती सिग्नल्स, 1940 के फ्लड लाइट्स लैंप समेत बरतानवी राज के दौर की अशिया रखी गई हैं। बहुत सी एंटीक चीज़ें जो उस वक्त के दौर की पड़ी हुई हैं, दिली मुसरत होती है इसको देखकर और बहुत अच्छा महसूस होता है। रेलवे म्यूजियम की दीवारों पर अंग्रेज राज की तारीखी तस्वीर भी आवेजा की गई हैं, जो रेलवे के शानदार माजी की झलक दिखाती हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन पे मौजूद ये म्यूजियम हमें माजी में ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात के बारे में आगाही फराहम करता है, जो अब नापैद हो चुकी हैं। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ अबरार अहमद, दुनिया न्यूज़, कोयटा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 5 रुपये 13 पैसे सस्ती कर दी है। बिजली की कीमतों में कमी सितंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने 4 रुपये 62 पैसे फ़ी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। अथॉरिटी ने 25 अक्टूबर 2022 को फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट पर अवामी समाअत की थी। इससे कबल अगस्त का FCA सारिफिन से 4 रुपये 89 पैसे फ़ी यूनिट के कमी के साथ चार्ज किया गया था। सितंबर का FCA 24 पैसे कम चार्ज किया जाएगा। इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। लाइफलाइन सारिफिन, 300 यूनिट्स तक घरेलू सारिफिन, ज़रई सारिफिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इतलाक नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ फ़ोन पर गुफ्तगू की। इस मौके पर उन्होंने तस्दीक की कि बरतानिया यूक्रेन को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मज़ीद 1000 मिसाइल भेजेगा। अपने ट्विटर अकाउंट पर सुनक ने खिरसन से रूसी इनखला को एक मजबूत पेशरफ्त करार दिया और कहा बरतानिया यूक्रेनी अफवाज को सर्द मौसम के लिए 25,000 से ज़ायद जैकेट्स भी फराहम करेगा। इसमें एक रोज़ कबल ज़ेलेंस्की ने कहा था कि उन्होंने सुनाक के साथ बहेरे उसवत की बंदरगाहों के ज़रिए यूक्रेन से अनाज बरामद करने के माहिदे को जारी रखने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया था।